everyone, good morning, welcome back to the channel and welcome back to my new another episode. So आज হচ্ছে 11th of March, yes आज হচ্ছে আমার birthday, so happy birthday to me. প্রথমে আমি আমাকে উইশ করে নিই। তো যাই হোক, কাল থেকে একটু একটু করে ফুটেজ আছে যে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। রাত 12টায় কেক কেটেছি, ওবি ছেলেদের গিফট করা কেক, দেন যা যা হয়েছে একটু একটু করে আজ পর্যন্ত, মানে আজকে কিছু হয়নি অবভিয়াসলি, তো শেয়ার করে দেবো। আর এই আমি স্নান ধান করে পুজো দিয়ে রেডি হয়ে গেছি। আর এখন যা হবে, মানে এখন থেকে রাত পর্যন্ত যা যা হবে সেটাও তোমাদের সাথে তুলে ধরবো। সোনা তো একবার বলছে রাতে রান্না করতে হবে না, বাইরে যাব। ছেলেরা বলছে মাটন বিরিয়ানি খাবো, ওটাও তোমাদের হাতে, বাইরে যাব না। সোনা বলছে একবার রান্না করো, মানে এই চলছে, মানে আমিও আপ ডাউন, মানে কি করব নিজেই ভেবে উঠতে পারছি না। তো যাই হোক না কেন, মানে হোক না কেন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো তোমরা কালকে যা যা হয়েছে তা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি, তোমরা দেখো আর স্টার্ট করি ভিডিওটা। আর তোমরা দেখতে থাকো একটা রঙিন ব্লগ, একটা রঙিন ভিডিও। সো লেট গেট স্টার্ট দ্য ব্লগ। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बेटू मम्मा इधर। मम्मा ने पहली बार खुद का बर्थडे का केक खुद खरीदने के लिए आ गए, मतलब शामिल हो गए, खरीद तो हम रहे, आधा समझ दे रहे पैसा है ना। हाँ मम्मा लिखा गया, कंट्रीब्यूशन गोज टू अस। ओके and tomorrow one पापा। ओके ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। और क्योंकि आज तो रात का 12 बजे के लिए दिया जा रहा है और कल है वेरी नेसेसरी ये कि मम्मा है आप लोगों का वेरी नेसेसरी। बेटू इस खुशी में ये खिला दीजिए। इस खुशी में किसको? ये ना ये किसके लिए? हमें टमाजी सटक ले नहीं बेटू, ठीक है चलेगा, मामा दे रहे हैं। রিটার্ন গিফট দিলে हाँ ऐसे बोलना भी चाहिए इसमें। কি কি না হচ্ছে শোনা, কতগুলো স্ন্যাক্স নিয়েছো? আমি বেশি দিতে চাইনি, তোমরা আমাকে এত বড় বড় দিচ্ছ না, দরকার পড়বে না, নিয়ে নাও। কি আমি সব ভরবে, নাহলে তুমি আরেকটা ব্যাগ নিয়ে নাও নাকি। একটা তোমার পিট ব্যাগ তো যাবে তাই না, পিট ব্যাগের মধ্যে কিছু জামা পড়তে পারবে শোনা। কেন এখানে সোনা মঙ্গলবার দিন বেরোচ্ছে হচ্ছে ট্যুরে, ঠিক আছে, অফিস ট্যুরে। সো এক সপ্তাহ বাদে আসবে, তো সেই কারণে একটু স্ন্যাক্স ফ্র্যাক্স আর একটু কিনতে গিয়েছিলাম, তো ওগুলো ভরা হচ্ছে, पैकिंग चलছে। तो ये यार की पापा का बर्थडे में तुम दोनों कंट्रीब्यूट किया था, मेरा बर्थडे में भी कर रहे हो, इस खुशी में तालियां हो जाए। तालियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 11:30 বাজে, একটু ভালো করে দেখো, জুম করে 11:30 বাজে, স্টিল আমার জন্য বাস ছটপট করছি আমি। আর এরা এখনো যেখানে রয়েছে যে সদস্য, আমার যেখানে আমার মায়ের থাকা দরকার আছে সেখানে তোমরা আছো সদস্য, ঠিক আছে, সদস্য সবাই উইশ করবে বলে জেগে আছে এখনো। কাল যদিও বা এনাদের স্কুল एग्जाम, तो এখন আমি মেনশন कर दो, मेंशन मैं कर दूंगी, डोंट वरी, कर भी दिया। बेटू आपकी मामा जन्म लिया कितना न्यू बॉर्न बेबी थोड़ा रो के दिखाओ बेटू, चलो केक काटे। अरे ये तो आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे मम्मा ये उल्टा रख दिया। देखो तुम्हारा बच्चे बड़े हो गए, सेल्फ कंट्रीब्यूट किया दोनों मिलके केक के लिए, सारे अरेंजमेंट किए हैं, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। बच्चे को पापा जैसे के वैसे था वैसे तो रह गया। चले बेटे चालू करे, कैमरा चलছে। ये रिबिन भी अमन ने बनाया है ना बेटे।
चलो हमें सोच रहे कितना अच्छा रिदम बनाया हमने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। थैंक यू बाबू। মা শুভ জন্মদিন মা, আপনার ভালোবাসা বছর পার হোক বা যতই কাছাকাছি হোক বা আমরা আমাদের হৃদয় বাংলায় লিখেছে চিরকালের জন্য সংযুক্ত। আমরা আমার পাশে তোমার সাথে আমার জীবন ভেবেছিলাম, আমি জানি যে আমি সত্যি আশীর্বাদ পেয়েছি, কখনো ভুলে যাও যে আমি তোমাকে সর্বদা এবং চিরকাল ভালোবাসি। बच्चे मुझे गिफ्ट नहीं देता है, बट ऐसे गिफ्ट दिया जो मुझे रुला दिया। अमन मम्मा क्यों रो रहे पता है? क्योंकि आपने बंगला में कितना अच्छा फीलिंग्स लाया मम्मा के लिए, जहाँ कि आप लोगों को बंगला का पता भी नहीं है। ऐसे गिफ्ट जिसमें मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना, माँ लिखा हुआ है, और जो आप लोगों को वो सब पता भी नहीं है, मतलब वो बंगला में माँ लिखा है, आपने गूगल से कैसे भी करके कॉपी करके आपने लिखा है, गूगल में आपने अपना फीलिंग्स बता के गूगल से आपने वो बंगला राइटिंग उठा के आपने लिखा है। ट्रू, अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मामा ने वीडियो हो रहा है, इसीलिए मामा को बहुत अच्छा, इसीलिए मामा रो दिया। জন্মদিনে আমার আজ পর্যন্ত এটা সবথেকে ভালো একটা সুন্দর গিফট যার কোনো মূল্য হয় না। সো আমার বাচ্চা বলে কথা, আর একটা নতুন কিছু হবে না তাই না? এই যে এই বেডশিটটা, যেটা আমি লাস্ট টাইম কারিওকো মানে এখান থেকে নিয়েছিলাম, শপিং করতে গিয়েছিলাম, আই হোপ কি দেখিয়েছিলাম। তো এটা আজকে একটুখানি সুন্দর করে ড্যাডা পেতেছে, তো তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। ভেবেছিলাম বেডশিটটা অনেকটা ছোট হবে, তো না, আমাদের বেডে হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কিং সাইজ, বাট আমাদের বেডটা কিংয়ের থেকেও অনেকটা বড়। তো যাই হোক, খুব সুন্দরভাবে মানে দেখতে লাগছে আর কি। আর আরেকটা জিনিস, আজকে হচ্ছে আমি নতুন ক্লথ পরেছি। ক্লথ বলে তো এটা একটা নাইটি, ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছিল এই বছর। তো খুবই সুন্দর কালেকশন, খুবই সুন্দর ডিজাইন, আমার খুব ভালো লেগেছে। তো এটা আমি সকাল সকাল স্নান করে এটাও পরে নিয়েছি, তো এটাও একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এই দেখো সুন্দর। তো যাই হোক, কালকের ভিডিওটাতে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম, যেটা তোমরা দেখেই বুঝতে পেরেছো। তো চলো আবারও কিছু নতুন শেয়ার করি। যে আজকে আমার দুপুরের স্পেশাল মেনু হচ্ছে, বার্থডে স্পেশাল মেনু, বাঁধাকপির পকোড়া ইয়া বড়া কুচবি, আর এখানে হচ্ছে উচ্ছে ভাজা, আর হচ্ছে চানা ডাল। এটা হচ্ছে দুপুরের মেনু। বাজে হচ্ছে 5:10, আর আমি কিন্তু আমার ডিনারের তৈয়ারি চালু করে দিয়েছি। এখানে হচ্ছে চিকেন কষা, অ্যান্ড বানাবো হচ্ছে ফ্রাইড রাইস। তো নিজের বার্থডেতে নিজেই খাবারের প্রিপারেশান করছি আর কি, বাট এটাও একটা মজার বিষয় যে রান্না করে সবাইকে খাওয়ানো, এই আর কি। ব্যাস ছোটো ছোটো খুশিতেই খুশি থাকাটা উচিত।
আর কিছু নাই। ইচ্ছে করলে তো যেতেই পারতাম হয়তো, আমি জানি না সোনা এসে কী করবে, কিন্তু আমার মনে হলো না আমি রান্না করি যেটা ছেলেদের ভালো লাগে আর যেটা আমারও ভালো লাগে। তো আমি মাটনের জন্য বলা হয়েছিল, কারণ মাটন একজনকে দিয়ে রান্না করায়, সে এখন যেহেতু আজকে থেকে যেহেতু ঈদ স্টার্ট হয়েছে, তো মাটনেরও ক্রাইসিস চলছে এখানে, তো সেই কারণে মাটন অ্যাভেলেবেল নেই। ও বললো 2-3 দিন বাদেই পাওয়া যাবে, এখন কয়েকদিন মানে এই কদিন পাওয়া যাবে না। তো সেই কারণে ভাবলাম যে ঠিক আছে, যখন মাটন নেই তাহলে আমি চিকেনটাই ডাইরেক্টলি রান্না করাই। তো ওকে আমি পাঠালাম যে আমাকে চিকেন এনে দে, তো ও এনে দিয়েছে, ওই রান্না করছি আর গরমে ঘামছি। চলো রান্না করেই দিয়ে আবার এখানে মাংস কষানো হচ্ছে, আর এই যে এখানে রাইসটা বানানো হচ্ছে আর কি, বয়েল করবো। বাজছে হচ্ছে এখন 7:20, আর এদিকে হচ্ছে আমার রান্নাবান্না সবটাই পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিন্তু রাগটা ওঠার হচ্ছে এই কারণ যে আমি সোনাকে বারবার করে বললাম আজকের দিনটা অ্যাটলিস্ট তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো, সেই 7:20 বাজছে, এখনও আসার নাম নেই, কিছু বলার নেই। আর রাগ উঠছে, ভালো লাগছে এই কারণে যে আমাদের বাড়িতে মানে আমার বাপের বাড়িতেও সবাই মানে দাদা কেক কাটিং করেছে, মা পায়েস বানিয়েছে, আশেপাশের বাচ্চাদেরকে সব গ্যাদারিং করেছে, তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে। তো এইটা ভেবে একটু ভালো লাগছে, কিন্তু শোনার জন্য প্রচণ্ড আমার রাগ হচ্ছে যে আজকে তো অ্যাটলিস্ট একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারতো। এমনি দিন তো লেট করে, চলো মিটিং আছে ঠিক আছে, আজকে যেহেতু আমি বারবার বলেছি, ইটস লাইফ, এটাকে মেনে নিতে হবে। না মানতে পারলে ঝগড়া মারামারি, আর কিছু করার নেই। আমাদের মেয়েদের জীবনটাই এরকমই, কিচ্ছুটি করার নেই। তো যাই হোক, কেয়ার করবো, মুখে কুলু পেটে এখন আমি বসে থাকি রাগ নিয়ে। আর এদিকে আমাদের ওয়াইফাইও কানেক্ট মানে চলছে না আজকে, জানি না কী সমস্যা। তো আমি আমার নেট রিচার্জ করলাম, পার্সোনাল নেট যেটা, আর ওয়াইফাই আজকে দুপুরবেলা থেকে চলছে না, আরও বেশি করে বোর হওয়ার। সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। এই মেয়েটা আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে, এই মেয়েটা। আরে যে এই মেয়েটার বর গল্পতে ব্যস্ত। দাদা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ বলবো না, অনেক ভালোবাসা। আমরা সব দায়িত্ব করি না, আমরা সব চুপে যাচ্ছি। দাও ফ্রেন্ডে রাখি দাও, দুটো কেক পেয়েছি। তুমি কালকে না কবে জানো সাথে ফুলটা সারপ্রাইজ সোনার তরফ থেকে। তুমি বলছ না ও আরেকটা গিফট আছে তো ওখানে। আমার স্পেশাল ডেটাকে স্পেশাল বানিয়ে দিলে, স্পেশাল। থ্যাংক ইউ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to John. Happy birthday to you. क्या होता है? है ना बेटू? 4 केक हुआ बाबा। 4 केक हुआ ना? Happy birthday. এটা কোথায় ভিডিও দেব? আরেকটা সারপ্রাইজ হয়ে গেল। এমটি বক্স। এমটি বক্স। আন্টিকে বললি তো? চলো। খুলবো? সেটা ওপেন। এই যে একটা গিফট পেলাম, এই যে গিফট আমি জাস্ট নরমালি দেখাই, পরে খুব ভালো করে দেখাবো। কান পাশা, যেটা দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু কিনে দেয়নি, বরঞ্চ আমার পয়সা খুশি এসেছে, বলছে স্টকে নেই। बेटू चिकन झक्कस बना। मामा आज जन्म लेके एक दिन में इतना सारे खाना बना सकते हैं, पूछो मत। ये तुमका तारीफ करना पड़ेगा। বলো ঝগড়াগুলো আমি করি, সব ঝগড়া আমি ইউটিউবে ঢেলে দেবো তোমাদের। হ্যাঁ, এক তো দেখেছে নিজে নিজে ওর সঙ্গে। কে কে দেখেছে? ফোন কে দেখেছে?
আর তুমি দেখো নি नेक्स्ट टाइम मत दिखाना अगर যে চুরি করে সে তো চোর আর যে সাতায় সে হচ্ছে বড় চোর भैया आप कुछ समझे मैंने क्या बोला भैया ने भी अब बोलिए आंटी भैया ने भी टैप नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना मेरे को। नहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगी आप बोलिए मैंने क्या बोला ठीक है रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप बोलिए ना कुछ झूठ के बारे हाँ में कुछ हो बोलो। गया कुछ झूठ के मैंने बोला जो चोरी करता है वो तो चोरी है और जो चोर का साथ देता है वो उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा चोर। हाँ तो तू बड़ी चोर हो। भैया रिकॉर्ड कर लिया भैया बहुत अच्छा था बाबू लास्ट ईयर से अच्छा लास्ट ईयर में क्या हुआ था अच्छा हाँ लास्ट ईयर में भी अच्छा था क्योंकि लास्ट ईयर में पापा पार्टी रखा था वो अच्छा तो था ही बट मेरा चाहने वाला नहीं था ना जैसे दीपिका आंटी हो गई ठीक है ना अंकल हो गए इन लोगों के साथ जो थोड़ा सा मस्ती करते तो आज দীপিকা ওরা এসে সত্যি খুব ভালো লাগলো একটা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করলাম ওদের সাথে খুব ভালো লাগলো হিমাংশু ভাই এসেছিল যেটা আনএক্সপেক্টেড ছিল মানে ওদের 3 জনেরই আসাটা 5 জনের আসাটা আনএক্সপেক্টেড ছিল তারপরে সোনা লেট করে এসছে খুব রেগেছিলাম সত্যি খুব রেগেছিলাম মনে হচ্ছে যেন ধ্যাত বার্থডেই মারাবো না বাট বলে না যার শেষ ভালো তোর সব ভালো তো এত সুন্দর একটা গিফট পেলাম আর কি বাস এই একটু তোমাদের সাথে গিফটটা শেয়ার করি সবাই ছিল তো হ্যাঁ মানে সবাই ছিল সবার সাথে হাসি মজা করছিলাম বলে তো আর হয়নি হয় না যে ঘরে সবাই থাকলে একটুখানি সবার সাথে হাসি মজা করতে ইচ্ছে করে ভালো লাগে বেশ স্পেন্ড করার টাইমগুলো এই আর কি তো সোনার তরফ থেকে এই গিফট সেদিন গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে এটা বলে ফিরিয়েছিল যে কোনো কালেকশন আসেনি কোনো স্টক নেই তো এইটুকু স্টকের মধ্যে তুমি আর কি পছন্দ করবে তো আলটিমেটলি যে আমি এত সুন্দর একটা গিফট সোনার থেকে পেলাম কই পাপা কই রে বাবু কোথায় তুমি আমি তোমাকে কখন থেকে খুঁজছি কোথায় তুমি কোথায় বাবা জুতো পালিশ যাই হোক সোনা কাল বেরোবে জুতো পালিশ করতে বসেছে চলো না আমাকে কানের তো একটু পরিয়ে দেবে না আচ্ছা ঠিক আছে এই যে দীপিকা আমাকে একটা গিফট দিয়েছে এই গিফটটা ওপেন করবো বাট সবার সামনে নয় ফ্রেন্ডের গিফট না তাই এরকম ডিজাইনটা হয়েছে ঠিক এই যে এরকম ডিজাইনটা দেখে আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল কোনটা তোমার নাকেরটা থ্রেড ছিল আমি ভেবেছিলাম এটা গুজি টান মেরেছো এমন টান মেরেছি সুতো বেঁধে বেরিয়ে চলে এসেছে ও নাকের ফুটোর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছে এই যে কানেরটা পরেছি জানি না কেমন কি বৃত্তান্ত লাগছে আমার তো ভালোই লাগছে আমার অনেক দিনের শখ ছিল একটা কান পাশা জাস্ট পেয়ে গেছি কান পাশা এই যে অ্যান্ড তার সাথে আমি এই যে নিজেকে গিফট করাই লকেটটা যেটা আমি কদিন আগে কিনেছি 2 সপ্তাহ আগে আই থিঙ্ক সো তো এই একটা লকেট আর এই কান অনেকটা কিন্তু ম্যাচ হয়ে গেছে দেখো শোনা হ্যাঁ না হ্যাঁ অনেকটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো এই আর তো চলো আজকের দিনটা সত্যি খুব ভালো গেল আনএক্সপেক্টেড তারপরে একটু রাগের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানে সোনা তো এলোই ফুলটা দিয়ে আরো বেশি মনটা খুশি করে দিল তো হিমাংশু ভাই পেছন পেছন এলো তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপিকা মিঠুন দ্বারা আরো ডেটাকে যেন স্পেশাল বানিয়ে দিল আমার সবাইকে থ্যাংক ইউ তো বলবো না অনেক ভালোবাসা তো চলো আজকের ব্লগটা আমি এই পর্যন্তই রাখবো জানিও সবাই কেমন লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে দেখার পর একটা লাইক অবশ্যই আশা রাখবো তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আবার আসবো একটা রঙিন ব্লগ আর একটা রঙিন এপিসোডের সাথে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো তো চলো গুড নাইট টাটা এন্ড টেক बाय আমান ओके हाँ गुड नाइट बाय सी यू इन नेक्स्ट वीडियो কিছু জিনিসকে ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় ফিরে পাওয়া যায় না কিন্তু অনুভবের খাতা থেকে বের করে আবার অনুভব করা যায় তাই বন্দি করলাম আমার এই দিনটাকে আবার নতুনভাবে বের করে অনুভব করব বলে